ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ 6 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखो सीधी रेखा मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन तुसीं लगानी है इस तरह, ठीक है। तो इस दे लई तुहानूं किन्ने बिंदु की लोड़ पै रही है। देखो एक लाइन जिहड़ी इस साइड ते खत्म हो रही है तो इस साइड ते साडे कोल शुरू हुई सी, इहदा मतलब कि एक ते दो बिंदु है साडे कोल। सो इसका आंसर की आ जाएगा साडे कोल दो। इसलिए सानूं दो बिंदुओं की लोड़ पेगी एक सीधी रेखा लगाने दे लई। सो ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन विद एट लीस्ट किन्ने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। सो खाली स्थान पर साडे को है पहला है न्यून कोण अक्यूट एंगल। सो इत्थे साडे को ए बी सी, सो साडे को एक्स की वैल्यू है तो एक्स असी इत्थे कोई भी एंगल दसना है जिहड़ा एंगल साडे को अक्यूट एंगल हुण। सो अक्यूट एंगल के बारे सानूं पता है कि ये एंगल साडे को 0 डिग्री तो वड्डे ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਨ ਕੋਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੀ, ਅਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी असी जिहड़ा कोण एक्स की वैल्यू असी लिख सकते हैं। फिर साडे कोल नाल है ए बी सी दिता होया पॉइंट, तो इत्थे साडे कोल कोण दिता गया एस, स्ट्रेट लाइन एंगल सरल कोण। जिहड़ा सरल कोण हुंदा है साडे कोल देखो सीधी रेखा है, और जिहड़ा प्रोट्रैक्टर हुंदा है साडे कोल जिहड़ी डी हुंदी है कोणां दी वो इस शेप दी हुंदी है इस तरह। इत्थे साडे कोल 0 डिग्री हुंदा है, इधर 180 डिग्री हुंदा है। सो ये साडे कोल एक पूरा इदां एंगल जिहड़ा बनता है। सो इसका मतलब ये जिहड़ा स्ट्रेट लाइन का एंगल हुंदा है साडे कोल की हुंदा है 180 डिग्री के बराबर। फिर देखो साडे को एक लाइन ये दी गई है, ये दी गई है, तो साडे को दोवें रेखावां लंब हैं। जो रेखावां लंब होण तां साडे कोल एंगल बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का। सो वाई बराबर 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री के कोण असीं किहड़ा कोण बुलाउने हां, सम कोण, जां फिर असीं कहंदे हां राइट एंगल। सो फिर है साडे को एंगल जिहड़ा 180 डिग्री तो वड्डे होण। सो इत्थे दिता है एंगल की वैल्यू टी, और 360 तो छोटे होण तां इन्हां नूं असीं किहड़े एंगल बुलाउने हां। देखो 180 डिग्री तो वड्डा है, ये साडे कोल हुंदे हन रिफ्लैक्स कोण। सो इंग्लिश लिखिए तां भी असीं इसनूं रिफ्लैक्स ही लिखांगे। सो इस तो बाद साडे कोल अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री तो कोण वड्डा है, जैड वैल्यू दी गई है कोण दी साडे कोल 180 डिग्री तो छोटा है। सो ये जिहड़े 90 डिग्री तो वड्डे हुंदे हन ते 180 डिग्री तो छोटे हुंदे हन, इन्हां नूं असीं बुलांदे हां अधिक कोण, जां फिर इन्हां नूं असीं कहंदे हां ऑब्ट्यूस एंगल। सो इस तरह साडे कोल फिर एंगल दिता है। देखो ध्यान नाल समझना है, एक पॉइंट है साडे कोल, मतलब कि असीं इस तरह एक लाइन लगी हुई है तो एंगल असीं बनाया है ये वाला एंगल, इस तरह एंगल साडे कोल एक बन रहा है इत्थे। तो ये एंगल साडे को किहड़ा बन रहा है इत्थे 0 डिग्री का एंगल। हुण फिर साडे को एक लाइन इस तरह दी गई है, तो साडे को एक पूरा चक्कर इस तरह जिहड़ा दे दिता गया। हुण देखो पूरा सर्कल हो गया साडे को। सो ये साडे को कंप्लीट सर्कल दिता गया है। तो एंगल 4 360 डिग्री, ये साडे को हुंदा है 360 डिग्री के बराबर, जिसनूं असीं कहंदे हां सरल कोण, जां असीं बुलांदे हां कंप्लीट एंगल। सो फिर साडे को क्वेश्चन नंबर आंदा है साडा 3rd, जिस में सानूं ते कोण नूं हमेशा घड़ी की उल्ट दिशा विच मापिया जाता है, सही जां गलत। हुण इस दे लई तुहानूं एक तुसीं डी लै लैनी है, अपनी प्रोट्रैक्टर लै लेना है जो साडे कोल इस तरह का हुंदा है इस आकार का। सो इस दे उपर जदों भी तुसीं एंगल बनाउंदे हो, ये साडे कोल 0 डिग्री हुंदा है, इसका मध्य बिंदु हुंदा है। तो हमेशा असीं डी नूं इस तरह रखते हैं तो एंगल्स नूं असीं इस तरह बनाते जाते हैं। देखो ध्यान नाल इस तरह बनते हैं ना एंगल साडे को, मतलब कि ये देखो घड़ी जिहड़ी साडे को क्लॉक हुंदा है, घड़ी किद्दां चलदी है साडे को इस साइड नूं चलदी है ना। पर जो एंगल बनाते हैं तो असीं उल्ट दिशा में जाते हैं, इस तरह असीं खब्बे पासे जाते हैं, तो घड़ी विच असीं सज्जे पासे जाते हैं। इसलिए जिहड़ा एंगल हुंदे हैं साडे को घड़ी दे हमेशा उल्ट दिशा में बनते हैं, ये साडे को सही है। क्योंकि जेकर असीं इसदे घड़ी की दिशा में बनावांगे तो साडे कोल जिहड़े कोण ने वो नैगेटिव बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए साडे कोल जिहड़ा कोण आ वो पॉजिटिव रहिंदा है, तो जिस करके असीं इसनूं घड़ी की उल्ट दिशा दे विच बनाउंदे हां। फिर साडे कोल क्वेश्चन नंबर है 4, जिस विच पहला क्वेश्चन है साडे कोल
ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, x ਅਤੇ y ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, x ਬਰਾਬਰ 40 ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 50। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈ 40, ਦੂਸਰਾ ਹੈ 50। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 0 ਅਤੇ 90, 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 90 ਮਾਈਨਸ 60 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ, ਤਾਂ 90 ਮਾਈਨਸ 40 ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 4 ਦਾ ਭਾਗ 2, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ x ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ y ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ x ਅਤੇ y ਡੈਸ਼ ਕੋਣ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 80 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਜੋ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਪੂਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 110 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 70 ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਅਤੇ y ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ x ਅਤੇ y ਡੈਸ਼ ਕੋਣ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਲ ਕੋਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਸਰਲ ਕੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ x ਅਤੇ y ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 5th, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ O 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x, p, q, y ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ p ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੈ, q ਹੈ, p ਅਤੇ q ਡੈਸ਼ ਕੋਣ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਤੇ y ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ p ਅਤੇ q ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ PQ ਦੂਸਰੀ ਹੈ RS। ਸੋ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਖਾ PQ ਅਤੇ ਰੇਖਾ RS ਡੈਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਟਵੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਲਾਈਨਸ। ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਲਾਈਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ।
ਸੋ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਲਿਖਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 ਅਤੇ 8। ਸੋ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ 5। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਅਤੇ 5। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2 2 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਅਤੇ 6। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 4 ਕੋਣ 4 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਲਵਾਂਗੇ 4 ਅਤੇ ਕੋਣ 7। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਣ 3 ਅਤੇ ਕੋਣ 8। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ 7 ਦਾ ਪਾਰਟ ਬੀ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ 4 ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 5 4 ਅਤੇ 6। ਸੋ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਅਤੇ ਕੋਣ 5 ਕੋਣ 4 ਅਤੇ ਕੋਣ 6। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਇਕਾਂਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ 2 ਅਤੇ 7, ਐਂਗਲ 2 ਅਤੇ 7 ਅਤੇ ਐਂਗਲ 1 ਅਤੇ ਐਂਗਲ 8 ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਸੋ 4 ਅਤੇ 5, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅਤੇ 5। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ 3 ਅਤੇ 6, ਕੋਣ 3 ਅਤੇ 6। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦਿੱਤਾ 110 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰ ਐਸ ਟੀ 130 ਡਿਗਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ, ਇਹ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 6.2 ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਣ 110 ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 180 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 110 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 70 ਡਿਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 110 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 70 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ 180। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 70 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 130 ਹੈ। ਸੋ 180 ਚੋਂ 130 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 50 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ 50 ਡਿਗਰੀ। ਦੇਖੋ 180 ਮਾਈਨਸ 130 ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 50 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50, ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 70 ਅਤੇ 50, ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 110। ਫਿਰ 110 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 50 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਇਹ ਕੋਣ
क्यू आर एस साढ़े को बराबर आ गया 60 डिग्री। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 9th, ਜੇਕਰ ए बी समांतर सी डी है, देखो ये दी ए बी समांतर है सी डी, ठीक है। पी क्यू दिता साढ़े को 50 डिग्री, पी आर डी दिता 127 डिग्री ਅਤੇ एक्स ਅਤੇ वाई का मुल पता करो। सो बहुत ही ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ए बी ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सी डी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ पी क्यू। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 50 डिग्री ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्स। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ एक्स एंगल, क्योंकि ये साढ़े को दोवें बराबर होंगे हैं, इसलिए एक्स एंगल बराबर होएगा साढ़े को 50 डिग्री के, क्योंकि असीं इत्थे लिखांगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर अंदरले कोण। फिर साढ़े को एक्स हो गया साडा 50 डिग्री। हुण असीं पता करना है अपना वाई। सो वाई कितना होएगा साडा, हुण देखो साढ़े को एक त्रिभुज जिहड़ी ये बन रही है इस तरह, ठीक है। इस एक्स वाई तो इधर एक कोण दिता 127 डिग्री, तो ये हो गया साढ़े को 50 डिग्री, और ये दिता है वाई। हुण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होंदी है कि इसके बाहरी कोण जिहड़ा हुंदा है इसके दो अंदरले सन्मुख कोणां दे जां ओपोजिट एंगल के बराबर जिहड़ा कि जोड़ के बराबर हुंदा है। मतलब कि जेकर असीं करिए 50 डिग्री प्लस वाई बराबर साढ़े को आ जाएगा 127 डिग्री। सो ये एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। सो साढ़े को वाई बराबर आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो साढ़े को वाई बराबर आ गया 7 तो 12 जो 5 माइनस करो 7, साढ़े को आ गया 77 डिग्री। उस तरह वाई की वैल्यू साढ़े को आ गई 77 डिग्री। सो ये क्वेश्चन दसदा साडी एक्सरसाइज है जिन्होंने साढ़े को बहुत ही असी डिटेल दे विच भी क्लासेस लगाई हुई हैं, पर असी ऑनलाइन टैसटिंग दे करके असी क्वेश्चन नूं बहुत ही ईजी अते फालतू ना करते हुए असी और जिन्ना की लोड़ है उन्ना ही असी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जे रेखावां पी क्यू और आर एस बिंदु टी तो इस तरह कटदियां हैं कि पी आर टी 40 डिग्री। देखो ध्यान, पी आर टी ये एंगल है 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री, टी एस क्यू 75 डिग्री, तो एस क्यू टी पता करो। मतलब कि एस क्यू एंड टी ये कोण असी जिहड़ा वो प्राप्त करना है। सो ध्यान नाल समझना है क्वेश्चन नूं कि एक साडे कोल त्रिभुज बन रही है पी आर टी, देखो पी आर अते टी, जिस दे विच ये साडे को है 95 डिग्री, ये है साडा 40 डिग्री, तो एंगल टी असी प्राप्त करांगे। सो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस टी असी तिन्नां नूं जोड़ीए तो साडे को आएगा 180 डिग्री, क्योंकि साडे को है त्रिभुज कोणां दा जोड़। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हुण ये है साडे को 95, ये है साडे को 40 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल टी प्राप्त करने लिए असीं करते हैं 180 डिग्री माइनस हो जाएगा साडे को इन्हां दोवां दा जोड़। 90 ते 40 साडे को 130 ते 135 साडे को माइनस हो गया इन्हां दोवां दा जोड़ इस साइड ते। सो एंगल टी बराबर आ गया 180 माइनस 135 करिए तो 10 चो 5 माइनस करिए 5, 7 चो 3 माइनस करिए 4, 45 डिग्री। सो ये एंगल आ गया साडे को 45 डिग्री। हुण साडे कोल रेखावां पी क्यू अते आर एस बिंदु जां पॉइंट टी ते कटदियां हन। सो जदों ये दोवें रेखावां पॉइंट टी ते कटणगियां तां ये साडे कोल की बनेगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल बन गए। सो एंगल साडे को आ गया पी एंगल टी साडे को 45 डिग्री इस साइड ते, मतलब भी साडे को 45 डिग्री कोण बन जाता है। हुण साडे को एक त्रिभुज बन गई इस साइड ते जिस विच एक कोण 45 है, दूसरा है साडे कोल 75 डिग्री प्लस तीसरा है साडे कोल क्यू। सो तिन्नां दा जोड़ कितना आएगा साडे को 180 डिग्री। सो हुण क्यू प्राप्त करन दे लई असीं की करदे हां, एंगल क्यू बराबर होएगा 180 डिग्री माइनस करांगे इन्हां दोवां कोणां दा जोड़ जो साडे को एक प्राप्त होया तो एक दिता गया सी।
ਸੋ 70 ਤੇ 40 110 ਤੇ 10 120 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ 120 120 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਸੋ ਕਿਊ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ 45 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 10th, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, PRT, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ T, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ T ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ, ਇਹ 45 ਦਾ ਵੀ 45 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ 75 ਡਿਗਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਣ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 11th, ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਲਈ ABC, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਬਰਾਬਰ x ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈ x। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ x, B ਦੀ x, C ਦੀ x, ਇਹਨਾਂ ਦੀ x ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 3x। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3x ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੋ ਅਸੀਂ x ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 × 3 3 6 18 0 60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਣ 60 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ 60 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ 60 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ x ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ x, ਐਂਗਲ B ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2x, ਐਂਗਲ C ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 3x, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ A + B + C ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 2 5 ਤਾਂ 1 6, 6x, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 6x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 180 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 6 × 6 6 × 18 0 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ x ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 × 30 ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 30 × 60 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2x ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 3 × 30 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 30 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 0 0 0 0 ਆ ਗਿਆ, 9 6 15 16 17 18, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।